श्री वल्लभाधीश की प्रकाश जी महाराज ना स्वागत માટે હું અશ્વિનસિંહ પટેલિયાની શ્રી રાજપુરોહિતજીની વિનંતી। प्राण तत्व गौ माता है। गाय माता से ही भारत की उन्नति के सारे रास्ते प्रारंभ होते हैं, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे वैचारिक उन्नति हो, चाहे व्यवहारिक उन्नति हो। सभी प्रकार की उन्नतियों का प्रधान साधन गाय माता है। गाय माता के प्रति जो हमारा भाव है, हमारा अर्थ यहाँ पर संपूर्ण विश्व से है, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और भारत के माध्यम से विश्व की सुरक्षा और विश्व के समभाव के निमित्त गाय माता के प्रति सभी लोगों की देवत्व सोच होनी आवश्यक है। हमारी संस्कृति में गाय माता को जगत की माता कहा है। गावः विश्वस्य मातरः, गावः जगन्मातरम्, गावः त्रैलोक्यस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां। लेकिन 800 वर्षों की जो गुलामी रही, उसमें कहीं कहीं धीरे धीरे विश्व ही नहीं, भारत में भी यह कहा जाने लगा कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। पशु भाव आने के बाद जो गाय माता से हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती थी, जो प्रेरणा प्राप्त होती थी, प्रकृति को, संस्कृति को जो पोषण मिलता था, वो भावों के साथ समाप्त हो गया। उन्हीं भावों की पुनः जागृति के लिए कि गाय माता के जो वास्तविक दिव्य और देव स्वरूप है, उन्हीं स्वरूपों के लिए प्रभु बार बार पृथ्वी पर आए। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मधु अवतार, गौ द्विजधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मान स्तनधारी जैसे दिव्य पद प्रकट हुए, वही भाव पुनः प्रकट करने के लिए गाय माता की वास्तविकता लोगों को समझानी आवश्यक है। और वही भाव प्रकट करने के लिए, वही लोगों को समझाने के लिए गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गौ सेवा संस्थान है, जहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 1,61,000 से भी अधिक गौ माताओं की सेवा हो रही है। उस संस्थान के माध्यम से परम पूज्य गौरीशी स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा से कर्णावती नगरी में साबरमती मैया के तट पर भाट टोल प्लाजा के समीप एक सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जहां से शक्ति प्राप्त करके विश्व स्तर पर गाय माता को मातृत्व भाव प्राप्त हो और लोगों को देवत्व भाव प्राप्त हो। सुरभि शक्तिपीठ जहां पर प्रत्यक्ष गौ माताएं तो विराजेगी ही, उस शक्तिपीठ में विद्यार्थी रह करके अनुसंधान करेंगे, वैज्ञानिक रह करके विचार करेंगे, ऋषि कुमार रह करके चिंतन करेंगे और गाय माता के जो दिव्य तत्व जो छुपे हुए हैं, उनको समाज के सामने प्रकट करने का कार्य होगा। उसी के स्थापना अवसर पर समाज और शासन में भी जागृति आए, इसी भाव को लेकर के दीपावली के पश्चात 26 अक्टूबर एकादशी पर्यंत, यानी कि 4 नवंबर तक 10 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय गौ भक्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश विदेश से सभी गौ विचारक, गौ चिंतक, पंचगव्य पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक, पंचगव्य पर कार्य करने वाले चिकित्सक, गाय माता की सेवा से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के लोग, देश के प्रमुख सभी राजनीतिक दलों के गौ विचारक राजनेता एवं गाय माता के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारीगण सब उपस्थित होंगे। संक्षिप्त संपूर्ण जानकारी आपी दो। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा जे विश्वની સૌથી મોટી ગૌશાળા છે, તેના દ્વારા 1,51,000 થી વધુ અસહાય, બીમાર, અશક્ત, કમજોર અને નિરાશ્રિત ગોવંશની સેવા થઈ રહી છે। જે ગોવંશને વાસ્તવિક સેવાની આવશ્યકતા છે, એવા ગોવંશની સેવા શ્રી ગોધામ महातीर्थ પથમેડા દ્વારા થઈ રહી છે। અને श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा वर्ष 2011 में प्रथम गौ नवरात्र महोत्सव उजवવામાં આવ્યો।
ગૌ નવરાત્ર મહોત્સવ એટલે કાર્તિક સુદ એકમ થી લઈ અને કાર્તિક સુદ નવમી સુધીના જે 9 દિવસો છે એને ગૌ નવરાત્રી કહેવામાં આવે છે અને એ જ ગૌ નવરાત્રીનો સંકલ્પ 12 વર્ષનો થયો અને આ 12મો ગૌ નવરાત્ર મહોત્સવ ગૌ ભક્તિ મહોત્સવના રૂપે આંતરરાષ્ટ્રીય ગૌ ભક્તિ મહોત્સવના રૂપે સુરભી શક્તિપીઠ સાબરમતી તટ રિંગ રોડ ગાંધીનગરમાં ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। આ 12 વર્ષનો સંકલ્પની ઉદ્યાપન પૂર્ણાહુતિ અમદાવાદમાં ગુજરાતને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। ગુજરાતીઓનું સૌભાગ્ય છે। આપ જાણો છો કે છેલ્લા 10-20 વર્ષથી ગૌવંશ પ્રત્યે સમાજ અને શાસનની પણ એક અવેરનેસ થઈ છે। જે સમાજ વેદ લક્ષણા દેશી ગૌ માતાનો ઘી દૂધની મહિમા સમજતો થયો છે અથવા આધ્યાત્મિક વૈજ્ઞાનિક આર્થિક મહત્વ જે ગાયનું વધ્યું છે એના મૂળમાં શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેડા દ્વારા ગૌ મહિમા પ્રચાર પ્રસાર અને આજે યજ્ઞ દ્વારા જે મહેનત થઈ છે એનું પરિણામ છે। આજે સંપૂર્ણ ભારત વર્ષમાં સંતો પોતાના આશ્રમોમાં ગૌ સેવા કરતા થયા છે। શહેરોમાં જે પ્રબુદ્ધ વર્ગ છે એ લોકો પણ ફાર્મ હાઉસ રાખી અને ગાયોની સેવા કરતા થયા છે। ગાયોની મહિમા સમજતા થયા છે અને પથમેડા કટિબદ્ધ છે કે જન જનના હૃદયમાં ગૌ ભક્તિ જાગૃત થાય, ગાય પ્રત્યેનો પૂજ્ય ભાવ જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણિત છે એ જાગૃત થાય તે અર્થે થઈ અને આ ગૌ ભક્તિ મહોત્સવનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। વિશ્વનું પ્રથમ સુરભી શક્તિપીઠ સ્થાપિત થવા જઈ રહ્યું છે। જેમ માં જગદંબાનું શક્તિપીઠ છે, 52 શક્તિપીઠ છે, એમ સુરભી પણ એક શક્તિ છે અને એ શક્તિનું શક્તિપીઠ ઉપાસનાત્મક શક્તિપીઠ સાબરમતી તટે ભાટ ગામમાં સ્થાપિત થવા જઈ રહ્યું છે અને એ શક્તિપીઠમાં એક મ્યુઝિયમ જેમાં ગાયના વિવિધ નસ્લના દર્શન, ગાયના પંચગવ્યની મહિમા, ગાય અર્થે થઈ ભગવાનથી લઈને આજ સુધી જે પણ ગૌ ભક્તો થઈ ગયા એમના જીવન ચરિત્ર આદિ એક મ્યુઝિયમ સ્વરૂપે ત્યાં સ્થાપિત થશે અને જેના દ્વારા ગુજરાતમાં નહીં સંપૂર્ણ ભારતના લોકો એ સ્થાન પર આવે, એ સ્થાનના દર્શન કરે અને ગૌ માતા પ્રત્યેનો જે સદભાવ છે, જે પૂજ્ય ભાવ છે, જે ગૌ માતાનું વૈજ્ઞાનિક મહત્વ છે એ ત્યાંથી સમજી પ્રેરણા લઈ અને એ પોતાના જીવનમાં એને ધારણ કરે એ અર્થે થઈ અને આ દિવ્ય ઉત્સવ સંપાદિત થવા જઈ રહ્યો છે। ઉત્સવમાં ગૌ મહિમા સત્સંગ થશે। એ સત્સંગમાં શાસ્ત્રોમાં જે ગાયની મહિમા છે વર્ણવિત થશે। ગૌ વિજ્ઞાન સંગોષ્ઠીઓ થશે। ગૌ વિજ્ઞાન સંગોષ્ઠીઓમાં પ્રતિદિન અલગ અલગ સંગોષ્ઠી થશે જેમાં પંચગવ્ય ચિકિત્સક સંગોષ્ઠી, પંચગવ્ય ઉત્પાદક સંગોષ્ઠી, ગો આધારિત કૃષિ કરતા ખેતી કરતા ખેડૂતોની સંગોષ્ઠી, પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોની સંગોષ્ઠી અથવા ખેડૂતો જે આવશે એમને આપણે સંકલ્પ પ્રાકૃતિક ખેતીનો લેવડાવીશું એ સંગોષ્ઠી, એમ અલગ અલગ સંગોષ્ઠીઓ થશે। વિશિષ્ટ રૂપે આ ગૌ ભક્તિ મહોત્સવમાં 4 નવેમ્બરના રોજ 5252 પરિવાર તુલસીજીનું કન્યાદાન કરશે। તુલસી શાલિગ્રામ વિવાહનું શાસ્ત્રોમાં મહત્વ છે અને તુલસી શાલિગ્રામ વિવાહના માધ્યમથી હજારો લોકો ત્યાં પધારશે અને ગાયની મહત્તાને સમજે। સંપૂર્ણ દેશભરમાંથી આચાર્ય પરંપરાના દરેક સંતો પધારશે। જે મુખ્ય 6 આચાર્ય છે એના જે આચાર્ય પરંપરા છે શ્રી શંકરાચાર્ય પરંપરા, પુષ્ટિ માર્ગ, વલ્ભાચાર્ય પરંપરા, નિંબાર પરંપરા, રામાનંદાચાર્યજીની પરંપરા, આ જેટલા પણ સંતો છે એ પ્રમુખ આચાર્ય સંતો આમાં પધારશે અને ગૌ પ્રેમી પ્રત્યેક સંતો પધારશે। હરિદ્વાર, વૃંદાવન, ચિત્રકૂટ, જગન્નાથપુરી, શ્રીનાથજી એ દરેક તીર્થોથી મોટી સંખ્યામાં સંતો 9 દિવસ અહીંયા ઉપસ્થિત રહેશે। દરેક સંતો ગૌ માતાની મહિમા આપણને સમજાવશે અને આ ઉત્સવ દ્વારા જન જનમાં ગૌ માતાની મહિમા સ્થાપિત થાય, એમના હૃદયમાં ગૌ માતા પ્રત્યેનો પૂજ્ય ભાવ સ્થાપિત થાય અને ગાય પ્રત્યેના જેટલા પણ પ્રશ્નો છે એનો નિકાલ થાય એ અર્થે થઈ આપણે પ્રત્યેક રાજનેતાઓને પણ આમાં નિમંત્રિત કર્યા છે કે ગૌવંશના જે સમસ્યા આવી રહી છે એ સમસ્યાનું કાયમી નિવારણ કેવી રીતે થાય એના માટે થઈ શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેડા કટિબદ્ધ છે। શાસન અને પથમેડા અથવા પથમેડા દ્વારા ગુજરાતમાં જોડાયેલા અનેક ગૌ ભક્તો सम्मिलित થઈ અને ગુજરાતમાં રસ્તામાં ગોવંશ ભટકે નહીં
ગોવંશને કોઈ પીડા ન થાય અથવા ગોવંશ દ્વારા કોઈ એક્સિડન્ટ પણ ન થાય એ માટે થઈ અનેક યોજનાઓ આપણે શાસકોને પણ રજૂ કરીશું અને એ માટે આપણે કટિબદ્ધ છીએ કે એના માટે આપણે અવશ્ય નિવારણ લાવીશું. તે અર્થે થઈ સમાજ જાગૃત થશે તો અને શાસન સમજશે તો જ આ કાર્ય સંભવ છે અને એના માટે થકી આ 9 દિવસનો ઉત્સવ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે. अंतर्राष्ट्रीय गौ भक्ति महोत्सव तारीख 26 ऑक्टोबर થી 4 नवेम्बर ગુજરાતમાં શુરભી શક્તિપીઠ ના સ્થાપન સ્વરૂપે સાબરમતીના કિનારે ગાંધીનગરમાં થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળાના પરમ સંયોજનના ઉપક્રમે આ સમગ્ર મહોત્સવ સંપન્ન થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં ગૌ ભક્તિની અને ગૌવંશના સંવર્ધન સંરક્ષણ માટેની ઘણી બધી સંયોજનાઓ, સંવાદ અને સેવા પ્રકલ્પોને સંકલ્પિત રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. આજે વિશેષ આનંદની વાત તો એ છે કે ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળામાં 1,51,000 થી વધુ ગૌવંશનું સંરક્ષણ, પાલન, પોષણ, પૂજન થઈ રહ્યું છે. એવા સમયમાં 51,000 થી વધુ તુલસી વિવાહ જે દિવસે થયો તે દિવસે એકાદશીના દિવસે તુલસી વિવાહનું મહાયજ્ઞ પણ તુલસી વિવાહ ભારતભરમાંથી પધારેલા અનેક બારાતીઓ દ્વારા એ તુલસી વિવાહ સંપન્ન થશે. આ જ પ્રકારે ગાય એ રાષ્ટ્રીય માતા છે એ પ્રમાણેની ઘોષણા સરકાર કરે ત્યારે કરે, પણ આવા દિવ્ય મહાયજ્ઞો દ્વારા અઘોષિત ઘોષણા તો થઈ રહી છે કે ગાય વિશ્વની માતા છે. અને ત્રીજી વાત, જે ગૌવંશ પીડાઈ રહ્યો છે, સંકટમાં છે, કષ્ટમાં છે, એ સમગ્ર ગૌવંશનું કઈ રીતે સંવર્ધન થઈ શકે, સંરક્ષણ થઈ શકે, એની સંયોજના થઈ શકે, તે માટે ગોધામ મહાતીર્થ પથમેળા દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે એ સમગ્ર મહોત્સવ જે ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યું છે, એ ગુજરાતના સૌ પદાધિકારી મહાનુભાવો, એના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને સંત વિભૂતિઓ જ્યારે આપણા વચ્ચે પધારી છે, ત્યારે આ સમગ્ર ગૌતીર્થના જે પ્રાણ સ્વરૂપે જે એના પ્રેરક છે, જે એના અધ્યક્ષ છે, જે એના પ્રાણપ્રેષ્ઠ છે, એવા આચાર્ય શ્રી શ્રદ્ધેય શ્રી દત્તશણાનંદજી મહારાજશ્રીના આદેશ અનુસાર મનોરથ સ્વરૂપે જ્યારે આ આંતરરાષ્ટ્રીય ગૌ ભક્તિ મહોત્સવ ગુજરાતમાં થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ મંગલ પ્રસંગે આપ સૌને પુનઃ એકવાર કોટી કોટી અભિનંદન છે, હાર્દિક આમંત્રણ છે. અને સાથે આવો આપણે સંબદ્ધત્વમ સંગચ્છત્વમ આ મહાયજ્ઞ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણે બધા સાથે મળીને આ ગૌ ભક્તિના, ગૌ વંશના, ગૌ સંવર્ધનના, ગૌ પૂજનના મહાયજ્ઞમાં આપણે બધા એકત્રિત થઈએ, જોડાઈએ અને આપણા સૌભાગ્યનો મહોત્સવ મનાવીએ એવી મારી પ્રસન્નતાપૂર્વકની જાહેરાત કરી આપ સૌને નિમંત્રણ આપીને વાણીને વિરમી રહ્યો છું.